ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1983 in Bangalore. He's the son of Professor M.D. Nanjundaswamy and Srimati Pratima Nanjundaswamy. Coming to educational qualification, sir has a diploma in playback singing from Vijaya Film Institute. Then he has a diploma in film direction from Bharatiya Vidya Bhavan. He has a diploma in 3D animations, visual effects from Toon School Advanced Animation Academy, and he has a Bachelor of Visual Arts from Karnataka State Open University. Then he has a Master of Arts in Political Science from Magad Open University, Bodh Gaya. He has actively participated in several activities related to Farmers Association of Karnataka. He has participated in several movements relating to fixing up of sugarcane price based on recovery, and he has worked on Neera tapping. That is, Neera means coconut sap, and preparing byproducts of Neera. He has participated actively in the camps of Padma Shri Subhash Palekar as a close associate. So Sri Subhash Palekar is considered to be the father of natural farming method. He has also filmed and photographed many agitations of Karnataka farmers movement in the state, national and international level programs, and interviewed several eminent farmers, leaders and activists of 52 countries during the international conference of La Via Compensia in 2007. He had also participated in the assembly of Center for Food Security conducted by Food and Agriculture Organization of the United Nations, conducted in Rome, Italy in 2014. Sir is also a singer and has recorded several songs, and he has also released his private album called Jiye Ja in Hindi in 2010. As a managing trustee of Leela H. Chennaiya Memorial Trust, he built Leela Chennaiya Kalyana Mandapa, which is a marriage hall especially built for the poor and the middle class in Mysore in 2017. As a president of Professor M.D. Nanjundaswamy Foundation, he has conducted mass marriages multiple times for the poor and has also published some books regarding farmers' movement in Karnataka. Sir, thank you very much for being here with us. Now, Dr. Abhijit will continue with the session. Thank you. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸರ್. ಮೈ ಪ್ಲೇಜರ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಪಚ್ಚೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು 1983ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಓಕೆ. 1982ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಪಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು. ಹೌದು ಸರ್. ಆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನನಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು? ನೀವ್ ಏನು ಓದಿದೀರಾ? ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಶೇಷಗಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಬೆಳೆದವನು. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮೂಲದವರು. ಓಕೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ರು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು, 1 ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಎನ್ ಮಹಂತ ದೇವರು ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ಇದು ಈ ರೈತರಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾರು ನಿಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ರೈತನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ರೈತರ ಪರ ಮನಸ್ಸು ಮಿಡಿಯತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತನ ಕಷ್ಟಗಳು, ಆತನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಲೇ ಇದ್ವು.
ಹಾ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾ ಅವರ ಮಡದಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಂದು ಹೋಗೋದು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನೊಂದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿಯುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ಭವಿಸ್ತು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದು ಸರ್? ಏನ್ರ ಮೇಲಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೋರಾಟ? ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೋರಾಟ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೇನೆ ಇತ್ತು. ಹಾ ಕಾರಣ ನನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೋರಾಟವೇ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ರೈತ ಸಂಘದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ KS ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ರೈತ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಲವಾದ್ರು. ಅವರು ಆವಾಗವಾಗ ಅವರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ನೀನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ರೈತ ಚಳವಳಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರವೇನ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ರೈತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈತನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೆಂಗೆ? ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರಗಳು. ಮತ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಏನ್ ರೈತ ನಾಯಕರುಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರ ರೈತ ನಾಯಕರುಗಳು ಬರೋರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬರೋರು, ಅವ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ರೈತ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ. ಇವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 3 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರಿಂದ ನೇರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 9,000 ಜನ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಈ ಬೆಳೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಇದು 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 ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಈ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ಇದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕರೇ ಆಗಿ ಅವರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತವ್ರು. ಸೊ ರೈತರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ರೈತರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಸಂಬಂಧ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜ. ಒಂದು 10% ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಸಾಗರದಂತೆ ಜನಸ್ತೋಮ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 90% ರೈತರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ?
ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 3 ವಾರ ಹಿಂದೆನಾಗಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಮೊದಲನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ರೈತರಿಂದ ನೇರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ರವರ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ. ಓಕೆ. ಅಮೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನಂದ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್, ಆ ಹಾಲಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿತ್ರನಟರಾದ ಅಶೋಕ್ ರವರು, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರನಟರು, ರಂಗನಾಯಕಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬರೋರು. ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ರವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರವರು ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ನಮ್ದು ಅಂತ. ನಮ್ದು, ಕನ್ನಡದ ನಮ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ್ರು, ಅವ್ರು ಕಾಲವಾದ್ರು. ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮ್ನೆ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೇತ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಿಡಿತು. ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರೇಖಾರಾಣಿ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ. ಅವರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. 3 ವಾರದಲ್ಲಿ 9,000 ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅವರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ರೈತರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ಬೇರೆ ಏನು ದುರುದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ? ಅದೇ ಯಾವ್ದೇ ರೈತರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದೀರಾ. ಇದು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಏನಾದ್ರು? ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾತಕ್ ಬೇಕು? ಜನರನ್ನ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿರೋರು, ನಮಗ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ಅಧಿಕಾರ ಇರೋರು ಬೇಡ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್. ಭತ್ತ ಬೆಳಿತಾನೆ ರೈತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಡಿಪೋಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಈ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭತ್ತ ನೀಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವೇ ಅದು. ಅವರು 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 1,700 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋ ರೈತ ದಳ್ಳಾಳಿಗೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ 17 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆತ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಳ್ಳಾಳಿನೂ ಇವ್ರುಗಳದೇ RTC ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. 40 ರೂಪಾಯಿ. 40 ರೂಪಾಯಿ. ರೈತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? 12 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 17 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರ ಮಧ್ಯದ್ದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ತಿನ್ಕೋತಾನಲ್ವಾ? ಹೌದು.
70% ಇರುವಂತಹ ರೈತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಬಡವನಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಾರ್ದ? ಆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ನೋವುಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ರೈತರಿಂದ ನೇರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಂಗೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 9,000 ಜನ ನೇರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಥರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು 9,000 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದೀವಿ, ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದೀವಿ, ಇದು ರೈತರ ಸರ್ಕಾರ, ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಸರ್ ರೈತರಿಗೆ? ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಮಾತೆ ಅದು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೆ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಅವರೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು, ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರು. ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಹಸುವಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋರು, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಕೊಡೋರು. ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾಲವೂ ಇದೆ. ರೈತನನ್ನ ಸಾಲಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ 5-6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಈಗ್ಲೂ ಉಂಟು ಸರ್. ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 1,000 ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 5-6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಇಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾರು ಹುಡುಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವನು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಏಕೆ ಬಂತು? ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ, ನಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು. ತಾವೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ತಾವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭಾಂಶ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ, ನಾವು ರೈತರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೈತ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರೋ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತ ನೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವರ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆನೂ ಹುಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ರೈತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಹಾ ಸರ್, ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಟೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ ನೆಂಟ್ರೇನಾರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗುನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ರೈತರೇ ಬಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ರೈತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಬಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತಾರೆ, ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತ ಅಂತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋದ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದೇ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಏನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು. ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತೆ ಹೊರತು ಅವ್ರುಗಳು ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಡಿ, ಆ ದಾಖಲೆ ಇರೋರ್ಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ತರ? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಡವ ಆದವನು ಹಣ ಇಸ್ಕೊತಾನೆ, ಕುಡಿತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾನೆ? ನೋವುಗಳನ್ನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾನೆ, ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾನೆ. ಅದ್ ಕುಡ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹಣ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟಗಳು. ನಾವು ಜನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಡಿಸೋದು? ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರೋದು? ಹೆಂಗೆ ನಾವು ರೈತರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದೃಢ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದೃಢ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳಿತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ತಾರೆ, ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲುಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಗೋತಾರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಿವೇಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಹೋಪ್, ಕನಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದುಕೊಡೋದು, ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಕಾರಣ, ರೈತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳು, APMCಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೈತ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಯೇ. ಆತನಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ ಮೊದಲೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಆತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಆತನಿಗೆ ಇತರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೇ ಜನ
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೈತನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ರೈತನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೃಷಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಹೆಂಡದ ಲಾಭಿಗೆ, ಒಂದು ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಮದ್ಯದ ದೊರೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಮದ್ಯ ದೊಡ್ಡದ, ಆಹಾರ ದೊಡ್ಡದ? ಆಹಾರ ದೊಡ್ಡದು. ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ಕುಡಿಸಿ ನಶೆ ಏರಿಸಿದವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದರಿಂದನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಹೌದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಊಟ ಎಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶ. ನಾನು ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಜನತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆತ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಇದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಯುವಕರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ? COVID-19 ಬಂದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ವಾಪಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ COVID-19 ನಂತರ. ಬದುಕು ಏನು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕೃಷಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮಗ್ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನಾವ್ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆ ಬದುಕಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಮಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೇಕು, ನಾವೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊಲ ಉಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆ ಕೀಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸರ್, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಜನ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಸರ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಪರೀತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಯಸದೇ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ನಾ ಕಂಡಂಗೆ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತೆ ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವಂತಹ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣೋದು. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇದು ರಿದಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ತಾಳ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಕೂಡ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಿನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಇಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಂದೋಲನ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಟ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್.